ایک شاعر نے کہا تھا تو پھولوں کی خوشبو ہے یا چاندنی ہے، تو پھولوں کی خوشبو ہے یا چاندنی ہے، او ماں عائشہ تو پھولوں کی خوشبو ہے یا چاندنی ہے، کس شاخ کی تازہ کلی ہے، تو پھولوں کی خوشبو ہے یا چاندنی ہے، کس شاخ کی تازہ کلی ہے، خدا جانے تو کس چیز سے بنی ہے، ابو بکر صدیق کے گود میں تو پلی ہے۔ قرآن ہے تیرا مدحشرا، صدیق کی بیٹی صدیقہ۔ بہت خوب۔ یہ جس ہستی اور جس شخصیت کا تذکرہ کر رہی تھی، یقین جانیے میرا دل اور میری تیاری اور میرا مطالعہ اس عنوان پر، اس ٹاپک پر اتنا ہے، شاید آپ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ اگر میں بولنا شروع کر دوں اور بریک لگانے والے نہ ہوں اور آپ کے بھوک کا اگر مجھے احساس نہ ہو، میں کس وقت اسٹاپیج لوں گا یہ شاید کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس لیے یہ وہ ہستی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی یہ وہ واحد بیٹی ہے جس کو لقب اللہ نے آسمان عرشوں پر سے دیا، صدیقہ سچی، صدیقہ سچی۔ ہر زمانے میں اچھے لوگوں پہ الزام اور تہمت لگایا گیا۔ یہ وہ ہستیاں تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن پہ منافقوں نے الزام لگایا تھا، جن پر منافقوں نے تہمتیں لگائی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی، واقعہ کو میں اختصار سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بس آپ کی توجہ اور خاموشی درکار ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وہ بیٹی جس کے بارے میں منافقوں نے الزام لگایا تھا کہ یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے، جب یہ الزام لگا محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافی غمگین ہوئے، چونکہ اس بات پر غمگین ہوئے کہ ہمارا کنسپٹ ہے، ہمارا نظریہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہماری سوچ ہے، ہمارا یہ تجربہ ہے، ہمارا یہ مشاہدہ ہے، ہمیں یہ پڑھایا گیا، ہمیں یہ بتایا گیا، ہمیں یہ سکھایا گیا کہ نبی پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے ہیں، عالم الغیب خدا پاک ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی فکر مند ہو گئے کہ ہماری اس لاڈلی بی بی کے اوپر منافقوں نے الزام لگایا ہے۔ بالآخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس بی بی حضرت عائشہ کو میکے پہنچا آیا، اور پہنچانے کے بعد کچھ دنوں تک مایوس پڑے رہے اور صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے کہ صحابہ اتنا بڑا الزام ہمارے سر لگ گیا، میں کیا کروں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہے۔ حضرت ابو بکر کی یہ بیٹی، نبی علیہ السلام کی یہ بی بی، ساری بیویوں میں سب سے ممتاز یہ بی بی حضرت عائشہ صدیقہ کو اب تک پتہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے مجھے میکے کیوں پہنچایا ہے۔ البتہ دھیرے دھیرے جب بات ان کے کان تک پہنچی کہ تمہارے بارے میں منافقوں نے یہ الزام لگایا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کافی مایوس اور پریشان ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی وضو بنائی، مصلی بچھائی، جنماز بچھا کر کے خدا سے رونے میں ہاتھ لگائی۔ 3 دن کا عرصہ گزر چکا ہے۔ میرے دوستو، آپ اگر توجہ فرمائیں گے آپ کو وہ ہیرے دینے جا رہا ہوں۔ شاید آپ نے یوٹیوب کی دنیا میں صرف الزام تو سنے ہوں گے، لیکن آپ نے یہ تعریف کے کلمات نہیں سنے ہوں گے۔ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ 3 دن تقریباً عرصہ گزر چکا ہے۔ حضرت ماں عائشہ صدیقہ
मुसल्ला बिछाई, वजू बनाई और नमाज पढ़ करके अल्लाह से अर्ज करने लगी, ऐ खुदा मैं तो पाक हूँ, मुझे पता भी नहीं है कि मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया, तोहमत लगाई गई, मुनाफिकों ने मुझे गलत साबित करने की कोशिश की। ऐ खुदा अगर मैं पाक हूँ, अगर मैं साफ हूँ, अगर मैं ठीक हूँ तो मेरी गवाही अब दुनिया क्या देगी? मुझे तो मक्के वालों ने, मदीने वालों ने बदनाम कर दिया है। ऐ खुदा मेरा गवाह कोई नहीं बन सकता है। ऐ खुदा तू अर्शों पर से बोल दे कि ऐसा पाक दामन है। खुदा की कसम 18वां पारा उठाइए, सूरह नूर उठाइए, इस सूरह में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी सूरत नाजिल फरमा दी। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला पे इल्जाम लगाने वाले मुनाफिकीन है, दज्जाल है, कज्जाब है, झूठे हैं, लईन है, खबीस है, मरदूद है, इनकी बातें मोहम्मद हरगिज न मानिए। आपकी बीबी बिल्कुल पाक है, साफ है, जाइए ससुराल और अपनी बीबी हजरत आयशा को उठा करके लाइए। ये राज़ खुली और आज नहीं, क़यामत की सुबह तक कुरान पाक रहेगा, 18वां पारा रहेगा, सूरह नूर रहेगा। जिनके दिमागों में, जिनके जहनों में, जिनकी सोच में गंदगी भरी हुई है, आओ मेरे खुदा का कुरान पढ़ो और समझ में आए तब भी मानो, न समझ में आए तब भी मानो। खुदा कह रहा है आयशा पाक है, खुदा का कुरान कह रहा है आयशा पाक है। इसलिए एक शायर ने कहा था, मेरे दोस्तों मेरा तो दिल करता है इस पे आयाते कुरानिया पढ़ता, आपके सामने तर्जमा करता, इसकी तशरीह करता, लेकिन वक्त की क्या हालत है वो आपको पता है। इसलिए मैं सिर्फ इतना बताने जा रहा हूँ, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला पे इल्जाम लगाने वाले एक खबीस कौम, लईन कौम है जिसे कहा जाता है अहले तशय्युअ। ये शिया कौम ने हजरत माँ आयशा सिद्दीका के बारे में वो इल्जाम लगाया और इसे गंदी साबित करने के लिए अपनी किताबों की तसनीफ में अपने आप को सरगर्दा कर दिया। ये वो शिया कौम है। लोग कहता क्यों किसी के बारे में तबर्रा करते हो? मैं कहता हूँ शर्म नहीं आती बेशर्मो? तुम्हारी माँ को कोई कह रही है ये गंदी औरत है और तू कहता है तू क्यों बोलता है, चुपचाप घर जा करके बैठ जा। ये तू हलाली बेटा की पहचान नहीं बता रहा। हलाली बेटा का पहचान है कि उसके माँ के खिलाफ अगर कोई इल्जाम लगाए, बेटा मैदान कारजार में कूद के अपने माँ की सफाई पेश कर दे। मैं हजरत माँ आयशा सिद्दीका का रूहानी बेटा हूँ। इसलिए खुदा का कुरान कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। अल्लाह अर्शों पर से कहता है मोहम्मद सारी कायनात को बता दे आयशा सारे मुसलमानों की माँ है। तो वो मेरी रूहानी माँ हुई। उन पे इल्जाम लगाने वालों, मैं तुझे दिन में नहीं, मैं तुम्हारे लिए खुले आम ऐलान कर रहा हूँ। आओ तसनीफ का हवाला मैं देता हूँ, किताबों का नाम मैं बताता हूँ, राइटर का नाम मैं बताता हूँ, पेज नंबर और सफ़ा नंबर मैं बताता हूँ और कहाँ से छपने वाली है मकतबा मैं बताता हूँ। बुक डिपो का नाम मेरे जिम्मे है। आओ माँ आयशा सिद्दीका पे इल्जाम लगाने वालों अपनी जुबानें बंद कर लो, वरना हमारे जुमले तुम्हारी जुबानों को गुम करके रख देगी। तुम हमारे जुमले को ताब नहीं ला सकते। 1500 साल कबल खुदाई पाक ने कहा था आयशा पाक है, वह अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और ये सारी मुसलमानों की माँ है, लिहाजा आयशा हमारी माँ है। एक शायर ने कहा है, मैं वक्त की किल्लत की वजह से बात छोड़ रहा हूँ, एक शायर ने कहा था तू फूलों की खुशबू है या चांदनी है, तू फूलों की खुशबू है या चांदनी है। ओ माँ आयशा तू फूलों की खुशबू है या चांदनी है, किस शाख की ताजा कली है। तू फूलों की खुशबू है या चांदनी है, किस शाख की ताजा कली है। खुदा जाने तू किस चीज से बनी है, अबू बकर सिद्दीक के गोद में तू पली है। सिद्दीक रजी अल्लाह ताला की गोद में पलने वाली बेटियों पे इल्जाम लगाने वालों अपनी जुबान में ताला मारो, वरना पीतल का ताला लेकर के रेडी में हूं।